لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک، آپ سب جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ بہت ہی المناک، غمناک اور اندوہناک دن ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہم سب مل کر وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان آج کی تاریخ میں ہم سے جدا ہوا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ گویا کہ آج ہی کے دن پوری امت یتیم ہوئی تھی۔ آج ہمارا موضوع ہے مولا کائنات کی وصیتیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وصیت کرنا ایک مستحب امر ہے، وصیت کرنی چاہیے، لیکن ہمارا سماج جس طرح سے وصیت کرتا ہے ویسے نہیں۔ صرف مال کی اور پراپرٹی کی، جائیداد کی وصیت نہیں، وصیت تقوی کی، عمل کی، عبادت کی، محبت اہل بیت کی، محمد والے محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی وصیت ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر آج مولائے متقیان علی مرتضیٰ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت یا اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم کو ایک نہج بھی معلوم ہو کہ وصیت کیسے کی جاتی ہے اور وصیت میں کیا کہا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے آپ کی یہ وصیت ہے۔ یاد رکھیں کہ معصومین کی کوئی بھی وصیت اگر وہ اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں تو صرف وہی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ وصیت پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی حسن و حسین کو۔ اب وصیت اپنے بیٹوں سے کر رہے ہیں، لیکن قیامت تک کی امت اس سے مراد ہے، تمام مومنین کے لیے وصیت ہے۔ پہلا ہی جملہ ہے تقوی کا، آخر ہو بھی کیوں نہ، قرآن آواز دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بلند و برتر وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال صرف متقین سے قبول کرے گا۔ اسی لیے وصیت کا پہلا جملہ، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے، وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو کیوں نہ۔ پہلی وصیت تقوی کی، اس کے بعد دنیا کی کہ دنیا دار مت ہو جانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وَلَا تَأَسَّفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس مت کرنا۔ ہوتا کیا ہے ناظرین، اگر
दुनिया की कोई नेमत हमसे छीन जाए, माना कि हम दौलतमंद थे, खुदा ने इम्तिहानन अगर मुफलिस कर दिया तो बड़ा अफसोस हमको होता है। दुनिया की कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हो, अगर वो खो जाए, वो गायब हो जाए, तो हमको बहुत अफसोस होता है। मौला वसीयत में फरमाते हैं कि अगर दुनिया की कोई चीज तुम्हारे हाथ से चली जाए तो उस पर बहुत ज्यादा अफसोस मत करना, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखना, उससे लौ लगाना, इसलिए कि जो एक बार अता कर सकता है वो बार बार दे सकता है। फिर फरमाते हैं वक़ूला बिल हक़, अहम तरीन वसीयत नाज़रीन, वक़ूला बिल हक़, जब भी कहो हक कहो, जब भी बोलो हक बात बोलो, हक बात कहने की, हक बात बोलने की वसीयत। वअमला लिल अजर, कोई भी अमल अंजाम देना अजर व सवाब की नीयत से, दिखावे की नीयत से नहीं। होता क्या है, अगर हम 100 रुपए किसी गरीब को देते हैं तो इंसाफ से बताएं अंदर का नफ्स क्या कहता है। अक्सर होता है कि दिल चाहता है कि 10 लोग देख लें कि हम फला गरीब को पैसे दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मौला वसीयत करते हैं, अपने बच्चों को भी वसीयत करें, वअमला लिल अजर, अजर व सवाब के लिए, यानी रज़ाए परवरदिगार के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए कोई अमल अंजाम दीजिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, जालिमों के लिए सख्त बन जाओ, दुश्मन बन जाओ उनके, मजलूम के मददगार बन जाओ। कितनी बलीग बात कह दिया मौला ने। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो खड़े होकर देखो मत, तमाशाई मत बनो, बल्कि उस जालिम के दुश्मन बन जाओ। इसीलिए बाकायदा रवायतें और हदीसें हैं मौला कायनात के लिए। फरमाते हैं, बाकायदा रवायतें हैं कि मौला मोमिनीन के लिए, मजलूमों के लिए बड़े हमदर्द और नर्म होते थे, लेकिन जो दुश्मन अल्लाह और रसूल होता था, जो जालिम होता था, उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार के मानंद मजबूत हो जाते थे। सिबात कदम में कभी लफ्ज़िश नहीं होती थी। याद रखें, मौला हमसे वही चाहते हैं, जालिम के सामने मत झुको, उसके दुश्मन बन जाओ। हाँ, मजलूम के सामने नरमी से पेश आओ, मजलूम की हमेशा मदद करो। फिर फरमाते हैं उसीकुमा व जमी वलदी व अहली, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं और अपने तमाम बेटों को वसीयत करता हूं और पूरे खानवादे को वसीयत करता हूं। वमन बलगहु किताबी, और जिस तक ये मेरा नविश्ता, ये मेरी गुफ्तगू पहुंचे, बेतक़वल्लाह, सब के सब अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। वनज़्म अम्रिकुम, और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखो। नाज़रीन, तक़वे की बात फिर आ गई। अपने घर के लिए वसीयत की, खानदान के लिए वसीयत की, तमाम लोगों के लिए वसीयत की, का सब तक़वा अख्तियार करो और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखो, नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने उमूर को अंजाम दो। फिर फरमाते हैं वसलाह ज़ात बैनिकुम फ़इन्नी समिअतु जद्दकुम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि यक़ूल सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आमतिस सलाति वस्सियाम। फरमाते हैं बाहमी ताल्लुकात को सुलझाए रखना, इसलिए कि पैगंबर की हदीस से मैंने सुना है, आपस की कशीदगियों को मिटाना आम नमाज और रोजे से बेहतर है, अफजल है, बहुत अहम मंजिल है। नाज़रीन, इससे पहले भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में सिले रहमी, अजीज़ व अक़ारिब के साथ अच्छा सलूक, ताल्लुकात को बरकरार रखना, वीडियोस हमारी आ चुकी। इंशाअल्लाह फिर हम इस बात पर तवज्जो देंगे और कुछ बातें आपके सामने लेकर आएंगे। मौला वसीयत करते हैं और ये वसीयत आप भी करें, सब करें, वरना हम इतनी गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं कि अक्सर
हमारा मोमिन भाई वसीयत करता है अपने ही अजीज के लिए कि फला हमारे जनाजे में ना आने पाए, फला हमारी मिट्टी न देने पाए, ये अच्छी बात नहीं है नाज़रीन, बल्कि मौला की वसीयत है। आप भी वसीयत करें कि रिश्तों को जोड़ कर रखे आपकी औलाद। बल्कि सिले रहमी का तो यहां तक हुक्म है कि जितना मुमकिन हो, चाहे एक सलाम ही के जरिए क्यों ना हो, आप सिले रहमी को बरकरार रखें। हाँ, अगर कोई आपसे खते रहमी भी करता है तब भी आपको सिले रहमी करना है, इसलिए कि जो खते रहमी करता है वो अपना दुनिया व आखिरत का नुकसान कर रहा है। आप क्यों उसके जैसे बने? आप सिले रहमी करते रहें ताकि आप अजर व सवाब के हामिल रहें, दूसरा भले महरूम रहे क्यों ना रहे। फिर फरमाते हैं मौला वसीयत में, वल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, यतीमों के बारे में डरते रहो। फला तुग़िब्बु अफ़वाहहुम वला यसीउ बिहज़रतिकुम वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहो, उन पर फाके की नौबत ना आने पाए, तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद ना हो। वाक़ईन यतीमों की देखभाल के लिए ऐसा इंसान वसीयत कर रहा है जो यतीमों का खुद निगहबान था। लिहाजा बहुत सी हदीसें, रवायतें, आयतें मौजूद हैं कि यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आएं, उन पर नरमी करें। अगर उन पर नरमी करते हैं, अभी इब्तिदाई रमज़ान में मैंने अर्ज़ किया कि पैगंबर की हदीस है, जो यतीम के साथ नरमी करेगा रोज़े महशर खुदावंद आलम उसके साथ नरमी करेगा, उसके हिसाब किताब में आसानी पैदा कर देगा। फिर फरमाते हैं, वल्लाह वल्लाह फी जीरानिकुम, अपने पड़ोसी से डरते रहो। फ़इन्नहुम वसिय्यतु नबिय्यकुम मा ज़ाला यूसिबहुम हत्ता दनन्ना अन्नहु सयुवर्रथुहुम। पैगंबर की हदीस है, मौला वसीयत फरमाते हैं, पड़ोसी के लिए खुदा से डरते रहो, इसलिए कि मैंने तुम्हारे नबी को बारहा ये कहते हुए सुना है कि पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो। यहां तक कि हमको ये गुमान होने लगा कहीं रसूल अल्लाह हमारी मीरास से भी पड़ोसी को हिस्सा न दिलवा दें। इतना हक बयान किया है पैगंबर ने, लिहाजा पड़ोसी का खास ख्याल रखें। वल्लाह वल्लाह फिल कुरान, कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहो। ला यस्बिकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, कुरान के बारे में अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग अमल के एतबार से तुमसे आगे निकल जाएं और तुम उनसे पीछे रह जाओ। कुरान बेहतरीन ये दिन चल रहे हैं, बेहतरीन अय्याम चल रहे हैं कुरान करीम की तिलावत के लिए। जो एक आयत की तिलावत करे, पूरे कुरान का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। और कुरान सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नहीं, सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान समझने की चीज है, समझकर अपनी जिंदगी संवारने की चीज है, अमल करने की चीज है, खुदा की मारिफत हासिल करने की चीज है। नाजरीन, फिर मौला फरमाते हैं, वल्लाह अल्लाह फिस्सलाह, नमाज के बारे में खुदा से डरते रहो। फ़इन्नहा अमूद दीनिकुम, ये तुम्हारे दीन का सतून है। नमाज के लिए बहुत सी रवायतें, बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हम मुफस्सल इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर मौला वसीयत में फरमाते हैं, वल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, अल्लाह के घर के बारे में डरते रहो, यानी मस्जिद। ला तखलूहु मा बक़ीतुम, उससे जीते जी मस्जिद को खाली मत छोड़ना। अल्लाह के घर को कभी खाली मत छोड़ना। फ़इन्नहु इन तुरिका लम तुनादरु,
کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر خدا کے عذاب سے مہلت نہیں پاؤ گے۔ تو ناظرین، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا حکم ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیسا جہاد؟ بے اموالکم، اپنے مال کے ذریعے جہاد، و انفسکم، اپنے نفس کے ذریعے جہاد، و السنتکم فی سبیل اللہ، اپنی زبان سے جہاد اللہ کی راہ میں، ہر طرح سے، مال سے، نفس سے، جان سے، ہر چیز سے، زبان سے خدا کی بارگاہ میں جہاد کرتے رہو۔ اب میں کبھی عرض کروں گا کہ زبان کا جہاد کیا ہے، یعنی حق بولنا۔ مال کا جہاد کیا ہے؟ صحیح جگہ پر خرچ ہونا، غریبوں پر بھی خرچ ہونا، سب کا حق دینا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ، تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے پرہیز کرنا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہنا، ایک دوسرے کے دشمن بن کے مت رہنا۔ پھر فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے سے باز مت آنا، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دیکھو امر بالمعروف کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین جانتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی انسان برائی کر رہا ہے، اگر آپ اس کو نہ روکیں کہ ہم سے کیا مطلب، یا کوئی انسان اچھائی نہیں کر رہا ہے، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ کے سامنے، دین کا مذاق اڑاتا ہے اور خاموش رہیں، تو اس کا سب سے بڑا خامیازہ اور نقصان یہ ہے کہ اگر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور ظالم و جابر لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، بد کردار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، جن کا کوئی عمل کوئی کردار نہیں ہے، لا مذہب لوگ ہیں، ان کا تمہیں تابع بننا پڑے گا، وہ تمہارے اوپر حاوی رہیں گے۔ تو لہٰذا نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوصون دماء المسلمین، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین کے قتل کے سلسلے میں مسلمانوں کا خون بہاتے رہو۔ مولا کی وصیت خود اپنے لیے فرماتے ہیں پورے عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے کہ میرے قتل کے سلسلے میں ایسا نہ ہو کہ تمام مسلمانوں کا تم خون بہاتے رہو۔ پھر الا لا تقتلن بی الا قاتلی، تم کسی کو مت قتل کرنا مگر یہ کہ جو میرا قاتل ہو، یعنی ایک کے بدلے ایک۔ پھر فرماتے ہیں انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربتين، فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، غور کرو، دیکھو اگر اس ضربت سے مجھے موت آ جاتی ہے تو تم صرف ایک ضربت اس کو لگانا۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ۔ فرماتے ہیں وصیت میں آخری وصیت مولا کی ہے ابن ملجم کے لیے، قاتل کے لیے، اس نے صرف ایک ضربت لگائی ہے تو اسے بھی صرف ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، اس لیے کہ پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم
किसी का हाथ पैर मत काटो, चाहे वो काट खाने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। तो नाजरीन, ये थी मौलाए कायनात की वसीयत। हम सबको इस पर अमल करना चाहिए, और क्यों ना हो, ऐसा इंसान वसीयत कर रहा है, इसमें कई एक वसीयतें ऐसी हैं पड़ोसियों के बारे में, यतीमों के बारे में। जानते हैं हमारे मौला कौन थे, आपकी शख्सियत क्या थी, यतीमों का किस कदर ख्याल रखते थे। मैंने एक रवायत पढ़ी, एक ईसाई मौर्रिख ने लिखा है, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है निदाए अदालत इंसानी। उसके लिए मिलता है कि जब वो किताब लिखने लगा तो लोगों से उसने चंदा लेना चाहा। तो लोगों ने पूछा क्या करोगे चंदा? तो उसने कहा कि मैं मुसलमानों के खलीफा हजरत अली के ऊपर किताब लिखना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि क्यों लिखोगे भाई? नहीं माना वो अपनी इबादत गाह में गया, अब चर्च हो जो भी हो, वहां पर जो इन लोगों के सरदार थे, चाहे उसे पादरी कहें या जो भी कहें, उसने कहा सच बताओ तुम मुसलमानों के खलीफा के बारे में किताब क्यों लिखना चाहते हो? मत लिखो, इसलिए कि कोई ईसाई ये किताब नहीं लेगा, इसलिए कि मुसलमानों के बारे में लिखी हुई है, उनके खलीफा के। कोई मुसलमान इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि ईसाई के हाथ की लिखी हुई किताब है। उसने कहा अली के हमारे ऊपर कुछ हक है, हम उन हुकूक को किताब लिखकर उतार देना चाहते हैं। उस पादरी ने पूछा अली का क्या हक है हम ईसाइयों पर? उसने कहा कि पैगंबर के जमाने में मुआहिदा हुआ था खैबर की बात कि हमको परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही नबी की आंख बंद हुई हम पर जुल्म सितम हुए, हमारी जमीनें हड़पी गई, जबकि ये मुआहिदा हुआ था कि हमारी जमीनें छीनी नहीं जाएंगी, हम जिजिया देंगे, लेकिन हम पर तशद्दुद हुआ। अली ऐसा बादशाह था, जैसे ये खलीफा हुए हमारे ऊपर सितम नहीं हुआ, हमारा हक हमको लौटाया गया, हमारी जमीनें हमको वापस कर दी गई जो छीनी गई थी। लिहाजा मैं एक किताब लिखकर अली के हुकूक को वापस कर देना चाहता हूं, उनके एहसानात को। अब उसने किताब लिखी नाजरीन, मैं चंद जुमले उस किताब के आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। उसने पहली ही बात लिखी, अली उस बादशाह का नाम है जिसने उस वक्त तक रोटी नहीं खाई जब तक एक एक फकीर के सरहाने रोटी नहीं पहुंचाती। फिर उसने लिखा अली उस बादशाह का नाम है जिसने उस वक्त तक नया लिबास नहीं पहना जब तक एक एक गरीब को उसने लिबास नहीं पहना दिया। तो नाजरीन, दुनिया कहां तक मुकाबला करेगी? और ये सारी चीजें नमूने अमल के तौर पर हैं। गरीबों फकीरों के सराहने रोटी ले जाकर पहुंचा देना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये अमल हमें दावत देता है कि आखिर हम मौला के चाहने वाले हैं तो कैसे हैं। 21 रमजान है आज, बहुत ही गम की तारीख है। अंदाजा होता है मौला क्या थे, क्या किया आपने। आपको दफन करके जब हसनैन वापस आए हैं तो रास्ते ही में एक खराबे से कराहने की आवाज आई। पलट कर देखा तो देखा कि एक नाबीना है, तड़प रहा है, करा रहा है। पूछा तुम यहां कैसे पड़े रहते हो? तुम्हें खाना कौन खिलाता, तुम्हें पानी कौन देता है, तुम्हारी देखरेख कौन करता है? तो उस ज़ईफ ने कहा, उस नाबीना ने कहा कि कोई इंसान आता था जो अपने हाथ से मुझे खिलाता था,
اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے نہلاتا تھا، دھلاتا تھا، میرے کپڑے تبدیل کرتا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے اس نیک انسان کا نام نہیں پوچھا؟ اس نے کہا بارہا پوچھا، 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن سے وہ انسان نہیں آیا ہے۔ کہا پوچھا نہیں کون تھا؟ نام نہیں پوچھا؟ کہا نام پوچھا میں نے، جب بھی میں نام پوچھتا تھا تو بس میں ایک ہی جملہ کہتا تھا، مسکین جالس مسکینا فقیر جالس فقیرا۔ ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کائنات کا مالک، کائنات کا امیر، کائنات کا مشکل کشا، پیشے پروردگار اگر کوئی اجر کام کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ایک فقیر کام کر رہا ہے، مسکین کام کر رہا ہے، مسکین کے ساتھ مسکین بیٹھا ہے، فقیر کے ساتھ فقیر بیٹھا ہے۔ ناظرین، امام حسن نے فرمایا کہ اب اسے یاد مت کرنا۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، تمہارے آقا۔ کہا کیوں؟ کہاں چلے گئے وہ؟ امام حسن نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے۔ پورا واقعہ آپ نے سنایا۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ ایک احسان کیجئے، ہم کو مولا کے قبر تک پہنچا دیجئے۔ تو ناظرین، امام حسن و حسین اس کو مولا کے قبر تک لے کر جاتے ہیں۔ قبر پر پہنچ کر اپنے آپ کو اس نے گرا دیا قبر امام مولا پر، اور اتنا رویا، اتنا گریہ کیا کہ اس کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ ناظرین، میں کس زبان سے اس دردناک منظر کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ یہ 3 دن گزر گئے غم کے، ہم نے کتنے آسانی سے گزار دی، لیکن مولا کو کتنی تکلیف تھی، کتنی اذیت تھی، یہ مولا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جناب زینب کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، حسن و حسین کا کیا حال ہوا ہوگا، جناب عباس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ناظرین، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسن سے فرمایا، بھیا کوئی طبیب بلا دو، شاید ہمارا بابا ٹھیک ہو جائے۔ دوڑ کر امام حسن گئے، حکیم کو بلا کر لائے، طبیب کو بلا کر لائے۔ طبیب نے جیسے ہی چہرہ دیکھا، چہرے کی رنگت دیکھی، زردی دیکھی، فوراً کہتا ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ اور جب زخم کھولا گیا، زخم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پورے جسم میں زخم پہنچ چکا ہے، اب بچنا ناممکن ہے۔ ارباب اعضاء 21ویں رمضان تھی، مولا صبح کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ غسل و کفن کا اہتمام ہوتا ہے۔ وصیت کے مطابق حسن و حسین ایک طرف سے جنازہ اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے جنازہ خود اٹھتا ہے اور لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ وصیت کے مطابق اس منزل پر پہنچے جہاں پر خود قبر نظر آئی، دفن کر دیا، واپس چلے آئے۔ میں کہوں گا اے مولا، کم از کم آپ خوش نصیب تھے، ملائکہ نے اور اولاد نے آپ کا جنازہ اٹھایا، ملائکہ نے مشاہدہ جنازہ کیا، اپنے کاندھوں پر لے گئے، لیکن آپ کا بیٹا حسین، آپ کا لال حسین 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سرزمین کربلا پہ قتل ہو جاتا ہے، اور بے غسل و کفن لاشا پڑا رہتا ہے، خاک کربلا اڑتی ہے اور کفن کا کام کرتی رہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدا ہم سب کے اعمال قبول فرمائے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔